আর আমার আম্মু আমাকে ছোটবেলা থেকে গ্রো আপ করেছে। আম্মু বলেছে যে 3টা জিনিস কখনো করবো না, নেভার স্মোক, নেভার ড্রিঙ্ক, নেভার ডু বিজনেস। আনফরচুনেটলি আই ডু অল 3 আর কি। My goodness, and victory for Bangladesh. What a way to start this tournament. It's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game. So confirmation of a momentous occasion. Hi everyone, this is interview number 35 of the Bangladeshi perspective. আজকে আমাদের সাথে আছে রিদওয়ান হাফিজ ভাই। অনেক কিছু ফাউন্ড করেছে, অনেক কিছু মানে বেসিক্যালি একটা সিরিয়াল এন্টারপ্রেনার। উই টক অ্যাবাউট গোজান, উই টক অ্যাবাউট অ্যানালাইজেন, এরকম যেগুলো মানে দেয়ার বিগ নেমস আউট দেয়ার ট্রাভেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে, ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে। সো আমি ইউজুয়ালি ভালো জাস্টিস করি না অ্যাজ ইউজুয়াল in giving an introduction, so I will ask the question to him. So Ridwan bhai, who is Ridwan Hafiz? Ridwan Hafiz is just an average guy who dreams big. That's it. It's one simple line. An average proud Bangladeshi person who actually who was made in Bangladesh and who wants to work in Bangladesh, who wants to contribute in Bangladesh. That's simple. এখন বর্তমানে আপনি মানে কি প্রজেক্টসের সাথে ইনভলভড আছেন, কি কোম্পানির সাথে ইনভলভড? So he was wrong. I'm not a serial entrepreneur or something like that. So it was a very simple journey. 2008 I started with one of my closest friend in the world. আমরা দুজন মিলে we co-founded Analyzen, and at that time we did not know what Analyzen is going to be. So we started as a software company, then we pivoted ourselves, then we pivoted again, then we pivoted again, and now we are a one-stop digital marketing agency, a digital first creative agency with a technology part as well. So we do all sorts of technology works, like for big corporates, like including the ERP solutions, augmented reality, mobile app and everything, as well as we do their marketing strategy as well. Analyzen has been operating in Bangladesh, Singapore and Myanmar, and from Singapore we work in like 5 other markets as well. Still there, still my first baby, so baby to chhere dibo na, so this is not project to me, this is like a baby, this is my firstborn, and we're still doing good, mashallah. The second baby that I had like 2 years back, which is Gozayan. Gozayan is an online travel agency. So that's it. Yeah, I have like Gozayan. We started like because I thought like my first baby Analyzen একটু বড় হয়ে গেছে, এখন নিজের মতো করে হাঁটতে পারে, একটু মানে কলেজে চলে যাচ্ছে, টিনেজ হয়ে গেছে, এখন it time that I can actually like have another baby. So that's why like I have another baby. So of course যেহেতু বেবিটা ছোট, আমার এখানে টাইম বেশি দেওয়া হয়, and this is a much different and a completely different industry, like travel. All I know is like all I have been doing all my life is like marketing, and now traveling. So it's like a completely different thing, but yes, I'm enjoying this, I'm loving this, and new father হলে সবসময় ভালো লাগে আর কি। So নতুন বেবিকে নিয়ে actually I'm spending more time on Gozayan, but that's it. I have like only 2 babies, Analyzen and Gozayan. That's it. আচ্ছা, সো উই টকড অ্যাবাউট 2008 সালে আপনি কীভাবে অ্যানালাইজেশন শুরু করলেন, বাট এর আগে মানে কি উইচ ধরেন একাডেমিক ইনস্টিটিউশনস আর প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশনস ইউ আর পার্ট অফ? আমি জাস্ট বুঝতে চাচ্ছি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি। So when at 2008 I was studying at BUET, computer science and engineering, and I must say আমি সব জায়গায় বলি I'm the worst coder in the history of BUET. Till date আমি এখন পর্যন্ত এক লাইনও কোড করতে পারি না। So আমি বুয়েটে ওঠার 1 বছরের মধ্যে বুঝতে পেরেছি like I took a very wrong decision. আমাকে দিয়ে এটা হবে না, I'm not that talented, I'm not that brilliant to be a software engineer or computer engineer. I barely survived. কোনো মতে পাশ করে বের হতে পেরেছি, but so ওই সময় থেকে বেসিক্যালি আর টুকটাক কিছু পার্ট টাইম কাজ করা হতো, নাথিং সিগনিফিকেন্ট। ওই পার্ট টাইম কাজ করতে করতে দেন উই রিয়েলাইজ যে why don't we start our new company. So at that time it was both actually like একটু শখ ছিল, তার থেকে একটু বড় পার্ট ছিল ওটা আউট অফ নেসেসিটি। So we came from a very humble background. যদিও আমার ফ্যামিলি ওই সময় মাইগ্রেট করছিল, সবাই ইউএসএতে চলে যাবে and everything অলরেডি প্রসেস হচ্ছে। I decided that আমি যাব না আসলে, কারণ one day I realized কোনো একটা ফ্রেন্ডলি কনভারসেশন একবার কথা হচ্ছিল, তোদের বেতন কত, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়িস, আরে তুই এত টাকা বেতন দিস, আমাদের বেতন জিনিস কত, আমরা 21 টাকা বেতন দিই। So it was a matter of pride for us. But then the guy actually gave me a reality check. তোর 21 টাকা বেতন দিস, 21 টাকা কি আসলে খরচ হয়? তোরা তো বেসিক্যালি মানুষের টাকায় পড়িস আর কি, which is right. গভর্নমেন্ট সাবসিডি করে এবং গভর্নমেন্টের টাকাটা কোত্থেকে আসে? People hard earned money. So people are spending money for us to be educated, for us to be an engineer. And what do? We
we just live the country. Like most of the BUET graduates, most of the engineers, like 98% of people, they don't think back, they don't look back. That's when we decided, me and my friend, like we're never gonna go. We're gonna stay here, bhai pari ar na pari chesta kore jabo arki. So nothing significant experience. Academically I was not a very good student at all. I mean like barely pass kortam arki. And ওইখান থেকে বেসিক্যালি অ্যানালাইজিং স্টার্ট করা 2008 এ। আমি ওইভাবে কোনো চিন্তা করে দেখিনি যে এই যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি এডুকেশনে যে সাবসিডাইজ ইট ইজ একটা এক্সটেন্টে আমাদের কর্তব্য অ্যাবসলিউটলি দেশের জন্য কিছু করা। ভেরি গুড পয়েন্ট। আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম, ওটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনি মিনিমাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কোম্পানিটা শুরু করেছিলেন, জিরো আপনার একাডেমিক লাইফের বা আপনার ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসের কোনো কি এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটা আপনাকে মানে অনেক হেল্প করেছে? অনেস্টলি না। সো যেটা বললাম, আমি কিছুটা পার্ট টাইম জব করেছি লাইক বেয়ারলি লাইক 1 বছর, বাট কোনোটা আমাকে আসলে তেমন একটা হেল্প করেনি আর কি। সি আমার হোল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স ইজ মাই প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স, দ্যাটস ইট। সো এটা করতে করতে বেসিক্যালি ইটস ট্রায়াল অ্যান্ড এরর করতে করতে বেসিক্যালি আই লার্ন হোয়াট এভার আই লার্ন টুডে বিকজ অফ দ্যাট আর কি। সো আই ওয়াজ নট ইনভলভ মাচ ইন ক্লাবস অ্যান্ড এভরিথিং, কোনো ক্লাব অ্যাক্টিভিটিতে কাজ করতে পারতাম না। এগেন অ্যাজ আই সেড, আই ওয়াজ নট এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট, আই এম নট এ ভেরি এক্সট্রা কারিকুলার লাইক ডিসেন্ট স্টুডেন্ট, কোনোটাই আমি ছিলাম না আর কি। সো জাস্ট ওই অ্যানালাইজিং ইজ মাই অনলি এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আমি এখান থেকে যা পেলাম ওটা হচ্ছে মানে কি আপনি হচ্ছে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স, ক্রিয়েট ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, দ্যাটস সিম্পল অ্যাকচুয়ালি। ভালো লাগলো কথাটা। মানে আপনি কাজ করা শুরু করেন, ইউ ক্রিয়েট ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স, ট্রায়াল এন্ড থেকে শিখেন। তো দ্যাট উইল হেল্প আস টক অ্যাবাউট ফেলিয়ার্স। আপনি কি কোনো ফেভারিট এরর আছে যেটা? Oh my goodness. You said like 40 minutes. I can talk about like 40 hours probably to talk about all my failures. See, what I personally believe, I have more failures than I have hairs in my hair on my head. Kono doubt nahi. I'm a big time failure. I have failed in business aspects, personal aspects. সব জায়গায় অনেক failure করেছি. But see, failure teaches you. Failure makes you humble. একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, লাইক 2014-এর একটা সময় থেকে অ্যানালাইজন ওয়াজ গ্রোয়িং এক্সপোনেনশিয়ালি। We were like high, we were like super growing and everything was doing fantastically well. We thought like we're gonna rule the world, এরকম একটা ভাব চলে আসছিল আর কি। Then we had failure and we realized, okay, damn man, this is reality check. So আসলে যে সবসময় যে arrogant snob হয়ে যে না আমরা যেটা করবো সেটাই বেস্ট আর কি, don't think that, like think of the other people perspective. অ্যান্ড আমাদের ফেইলার যদি লিস্ট করতে চাই আসলে গেন মানে ছোটো করে অনেকগুলো ফেইলার হয়ে যাবে আর কি। আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে উই স্টার্টেড অ্যানালিসিস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি, উই স্টার্টেড উইথ সফটওয়্যার, উই স্টার্টেড উইথ ওয়েবসাইট ডিজাইন, দেন উই রিয়েলাইজ লাইক উই ফেইলড ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার বিকজ দেয়ার আর লাইক 25,000 people who can actually like make websites in 25,000 companies who can make websites. What makes us different? So we tried and then we finally found something which no one is doing that, which is like creating app for Facebook or like doing social media activities. তখন we found that one. So we learned from that failure. আমার recent times এর সবচেয়ে বড় failure হচ্ছে like গোজায়ানে I was growing very fast on first year, again became arrogant. And they said like, hey, since I can grow এক বছরে যদি এইটুকু আসতে পারি, why don't we take it to the next level, আরো বড় গ্রো করবো আর কি। So we took a shortcut, we tried to take a shortcut, we tried to take a hyper dive যে একবারে বড় হয়ে যাবো আর কি। We tried to merge with a company and everything, failed miserably. So all of a sudden we realized like we were nowhere, we don't have any money, we lost everything, we don't have any people, we don't have any tech. So Gozan was this close to get shut down. So yeah, that's like so far the biggest failure of my life and my most favorite failure as well. তো ওখান থেকে ওই যে দ্য এক্সপিরিয়েন্স যেখানে গোজায়ান অলরেডি মানে অলমোস্ট শাট ডাউন হয়ে গেছিলো, ওখান থেকে বিগেস্ট টেক অ্যাওয়েটা কী ছিল? There is no shortcut in life. You have to earn. If you want to grow, if you want to earn, you have to earn every single penny. If you earn 100 টাকা, make sure that 100 টাকা is hard earned money. You earn that 100 টাকা. Even if it's $100,000, $100 million doesn't matter. Don't try to take a shortcut that you haven't done. Don't try to take credit for it. এগুলো শোনার দরকার আছে। লার্নিং এট দ্য হার্ড ওয়ে, যে শর্টকাট নাই ভাই আসলে যদি কেউ বলে থাকে ভুল বলে আর কি, নাই আসলে আর কি।
আমি একটু কিউরিয়াস, ধরেন আপনি যখন এই বুয়েট থেকে গ্র্যাজুয়েটটা করছেন তখন হয়তো বা ফ্যামিলি থেকে একটা চাপ আসতে পারে যে আর ইউএস এর জন্য পিএইচডিতে যাও বা হচ্ছে বিসিএস এ পরীক্ষা দাও অ্যান্ড হোয়াট নট। ওই টাইমে ওই প্রেশারটা নিয়ে আপনি কিভাবে ডিল করেছেন এবং আপনার মাথায় কি ঘুরছিল যখন ইউ স্টার্টেড অ্যানালাইজিং? প্রেশারটা কিন্তু শুধু তখন ছিল না, আচ্ছা, সেটা গত বছর পর্যন্ত ছিল আমার লাইফে আর কি। সো এখনো আছে? না, এখন নাই, লাস্ট এক বছরে চলে গিয়েছে আর কি। আচ্ছা। সো আমার ফুল ফ্যামিলি ইউএসএ তে থাকে, সিটিজেন, গ্রিন কার্ড মিলিয়ে টিল এইসবে আর কি। আমার আম্মু যাওয়া আসা করে আর কি 6 মাস থাকে এখানে, আমার ভাই ওখানে, আমার খালা মামা ফুপু টুপু সবাই ওখানে থাকে, আমার বেস্ট ফ্রেন্ডসরা সবাই ইউএসএ থাকে। So of course it was so evident that I'm supposed this is my future is written. গ্র্যাজুয়েশন শেষ, মাস্টার্স করবো, পিএইচডি করবো। আমার আম্মুর স্বপ্ন ছিল আমি আইবিএম এ কাজ করবো, গুগলে কাজ করবো। দ্যাট ওয়াজ দ্য ড্রিম দ্যাট মাই মম সো অল হার লাইফ। সো প্রেশার সবসময় ছিল। আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে আম্মু আমি গুগলে কাজ করবো কেন, তাদের দেশের জন্য একটা গুগল বানাই আর কি, বাংলাদেশের জন্য ছোট হোক একটা গুগল বানাই আর কি, এভরিথিং। কোনোদিনও কাজে দেয়নি এইগুলা, কখনো কাজে দিত না। আম্মু সারা জীবন আফসোস ছিল, দুঃখ ছিল, বাট আমার ওই ফেইথ ছিল যে একটা না একটা সময় বেসিক্যালি আমি এটা চেঞ্জ করতে পারবো, আমার ওই ফেইথটা। ফাইনালি সেটা চেঞ্জ হয়েছে গোজায়ান লঞ্চ ইভেন্ট আসার পরে, আমার আম্মু যখন এসেছে আর কি। আম্মু ছাড়া বাকি কারো পেশেন্ট হয়তো পাতা দিই না আর কি, অনেস্টলি আর কি, চাই বাকিরা যা ইচ্ছে তা বলুক আর কি। বাট আম্মুরটা খুব খারাপ লাগে আর কি, যে আম্মুর একটা স্বপ্ন পূরণ করতে পারলাম না, আমার ছোটো ভাইকে দিয়ে পরে করালাম, আমি পারলাম না। বাট গোজায়ান লঞ্চ ইভেন্টে যখন আম্মু আসলো, যখন সব মানুষজনদেরকে দেখলো, মিনিস্টার টিনিস্টাররা যখন আসলো এবং সবাই যখন এত প্রশংসা করছে, দেন আমার আম্মু প্রশংসা করেন এখন পর্যন্ত আমার কোনো, বাট বলা বন্ধ করেছে, আচ্ছা ঠিক আছে যাওয়া লাগবে না, ঠিক আছে আর কি, সমস্যা নেই আর কি। সো ওই পার্টটা বন্ধ হয়েছে আর কি। আপনি বলছেন মানে আশা আছে, এখনো আশা আছে, আশা আছে। সি দেখো, এখনকার টাইম, দিস নিউ ডেকেড ইজ বিগিনিং, এখনকার টাইম আর আমাদের 12 বছর আগে কিন্তু এটা সেম ছিল না। এখন কিন্তু প্যারেন্টসরা জানে যে বেসিক্যালি না, পিপল ডু সামথিং ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট লাইফ থেকে কাজ করা শুরু করছে, দে ক্যান ক্রিয়েট দেয়ার ওন স্টার্ট আপ, এবং এই ইকোসিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি বিল্ড আপ হচ্ছে বা ভালো করছে আর কি। আমাদের সময় কিন্তু এটা ছিল না, উই ডিড নট হ্যাভ অ্যাক্সেস টু, উই নেভার নিউ দ্য ওয়ার্ড ভিসি। আমরা ভিসি মানে জানি ভাইস চ্যান্সেলর, ভিসি যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বলে আরেকটা, তার হচ্ছে আমাদের কোনো আইডিয়াও ছিল না আর কি। উই ওয়েন্ট টু ব্যাংক লোনের জন্য একবার, অ্যান্ড দে সেড লাইক sorry, you don't have any mortgage, you don't have anything, we're not going to give you any loan আর কি। It's like as simple as that. Analyzing, we grew and our total investment till that was only $100. That's it, we grew organically. সো এখনকার প্যারেন্টসরা কিন্তু আরও অনেক ইজিয়ার হওয়া উচিত। আশেপাশে দেখছেন এভরিথিং, বুঝতে পারছে যে কাজ করতে এক্সপিরিয়েন্স, বাইরে জব করতে যাবে। এখন কিন্তু এতটা মানে কি বলবো, এতটা কনজারভেটিভনেসটা একটু কমে এসেছে আর কি। আমাদের সময় এটা ছিল না কিন্তু একদমই। আর আমার আম্মু আমাকে ছোটোবেলা থেকে গ্রো আপ করেছে। আম্মু বলেছে যে 3টা জিনিস কখনো করবো না, নেভার স্মোক, নেভার ড্রিঙ্ক, নেভার ডু বিজনেস। আনফর্চুনেটলি আই ডু অল 3 আর কি। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, এটা হচ্ছে যে আপনার ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে অপারেট করতে হয়, একটা হচ্ছে ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি আর একটা হচ্ছে ট্রাভেলিং। সো নিশ্চয়ই আপনার ডিফারেন্ট সোর্সেস আছে যেখান থেকে আপনি নিজের নলেজ বেসটা বাড়ান। তো মানে কি আর দেয়ার বুকস দ্যাট ইউ রেড যেটা আপনি রেকমেন্ড করবেন, বা ম্যাগাজিনস, আর্টিকেলস? সো I'm an avid book lover. I read books every single day. বাট আমি সেলফ হেল্প বা মোটিভেশনাল বুকগুলো থেকে আসলে খুব বেশি শিখতে পারি না আর কি। আমার খুব অবাক লাগবে শুনতে, দ্য মোস্ট আই লার্ন ইজ ফ্রম থ্রিলার বুকস। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি লাইক প্রবলেম সলভিং ফর মি। আমি আমার প্রবলেম সলভিং স্কিল বাড়াই বাই রিডিং থ্রিলার্স লাইক এভরি সিঙ্গেল ডে আর কি। It doesn't probably make any sense to any of us, but it actually আমাকে অনেক হেল্প করে আর কি। লাইক whenever I read a thriller, a mystery, আমি মাঝখানে এসে পজ দিই বা একটু পরপর আমি পজ দিই, আমি ট্রাই টু সলভ ইট। I try to draw a flow diagram, কোথা থেকে এটা কীভাবে, এই মার্ডারটা কীভাবে হতে পারে বা এই জায়গাটা কোথা থাকতে পারে কি। দিস ইজ হাউ আই ওয়ার্ক মাই পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টে। ইন টার্মস অফ দ্যাট আমি ইন্টারনেটের অনেক বেশি করি। আমি যখনই ফেসবুক ব্লু প্রিন্ট আসলো বা যেগুলো সেখানে প্রচুর আমি স্টাডি করি এক্সাম লিগের মতো করে। ইটস নট বেসিক্যালি ফর সার্টিফিকেশন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি সার্টিফিকেশন, বাট আমি কোর্সেরা, উডেমি এই দুইটা সবসময় সবচেয়ে বেশি রেকমেন্ড করি আর কি। এই দুটো থেকে আমি প্রচুর কোর্স করি এবং র্যান্ডম কোর্স করি। আমি ডেটা সায়েন্সের উপর এখন একটা কোর্স করছি, আমি ইন্ট্রো টু ম্যান্ডারিনের উপর একটা কোর্স করছি আর কি। দিস ইজ দ্য কারেন্টলি দ্যাট দ্য কোর্সেস হ্যান্ডলিং আর কি। সো আমি প্রচুর এই কোর্সগুলো করার চেষ্টা করি আর কি। এগেইন যেটা বলছে যে স্টুডেন্ট লাইফে পড়ালেখা করি নাই, তো এখন একটু পড়ালেখা করার চেষ্টা করছি, নট ফর সার্টিফিকেশন বাট ফর লার্নিং আর কি। which brings me একটা টপিকে যে আপনি এখন ম্যান্ডারিন শিখছেন, ডেটা সায়েন্সের উপর কোর্স করছেন, দুইটা কোম্পানি চালাতে হয়। আর দেয়ার টাইম ম্যানেজমেন্ট মানে হ্যাকস আপনি ফলো করেন টু বি প্রোডাক্টিভ? সো
দিস ইজ নট দ্য ওনলি থিং দ্যাট আই ডু, জাস্ট একটু বলি তারপরে বলছি যে হোয়াট ডু আই ডু আর কি। সো ইয়েস, আই ওয়ার্ক ইন 2 companies, ম্যানেজ করি না, 2টা কোম্পানিতে কাজ করি। আচ্ছা। আই গিভ টাইম টু মাই ফিয়ান্সে। আচ্ছা, আই তাও ভালো। she won't be able to complain যে না আমি টাইম দিই না কখনো আর কি। I watch a lot of TV series. আচ্ছা। I practice Spanish every single day. I run every single day. And আমি এখন ম্যান্ডারিন শেখা শুরু করছি আর কি। আমি স্প্যানিশ পারি, এখন আমি ম্যান্ডারিন শেখা শুরু করছি আর কি। The secret is, dude, it's very easy. এটা খেলে এমন কিছু না, you just need to make sure that you divide your time properly. আমার সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমি এটা করেছি আমার লাইফে 3 বছর আগে, যেটা আমার লাইফ চেঞ্জ করেছে, মাই হাউস, আমাদের নিজেদের বাসা ছিল হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার এখান থেকে অলমোস্ট 2.5 hours ট্রাফিকের মধ্যে আর কি যেতে সময় লাগতো আর কি, যেতে এবং আসতে আর কি। I moved my house, I mean I moved out from my parents' house and I started, my house is right now এই অফিস থেকে হেঁটে গেলে 1.5 মিনিট লাগে। আচ্ছা। So whenever we change the office location, I change my house. আচ্ছা। So আগে অফিস এখানে ছিল, আমার বাসা এখানে ছিল। So it takes like 1.5 minutes to go to the office. Anytime you're feeling down and anything, you just go back to your home আর কি, do some work আর কি। So every single day, every single thing আমি আমার ক্যালেন্ডার ইনপুট দিয়ে রাখি, including my date night, including that I have a dinner program with someone আর কি। Every single thing একটা ক্যালেন্ডার ইনভাইট হয়ে গেল। এক্স্যাক্টলি, আমি প্রত্যেকটা জিনিস ক্যালেন্ডারে ইনপুট করি এবং আমি চেষ্টা করি টাইমটা মেনটেন করার। সো ইভেনচুয়ালি লাইফ আসলে ব্যালেন্স আউট হয়ে যায়। I do not compromise my sleep. I sleep 7 hours a day, 7 hours every night, and I wake up early. প্রত্যেকটা জিনিসই মোটামুটি চেষ্টা করি টাচ বেস করার আর কি। আর আরেকটা বড় যেটা আমার লার্নিং, যেটা আমি চেঞ্জ করেছি, সেটা হচ্ছে যে আই ইউজ টু বি টু মাচ এক্সিকিউশন ওরিয়েন্টেড। আচ্ছা। মানে আমি ছোট ডিটেল আছে না, এটা আমাকে না দেখা করবো না, এটা আমাকে শেষ পর্যন্ত দেখাবো না, এভরিথিং দ্যাট দুইটা জিনিস হতো এখানে। একটা হচ্ছে যে আমাকে অকুপাই রাখতো বেশি, এবং 2 নম্বর হচ্ছে বেসিক্যালি আমার টিম মেম্বারদেরকে আমি গ্রো করতে দিতে পারতাম না। আচ্ছা। সো 2014-এ দ্যাটস হোয়াট অ্যাকচুয়ালি লাইক আই চেঞ্জ, না লেট দেম গ্রো। ওরা প্রথমে একবার মিস্টেক করবে, সেকেন্ডবার মিস্টেক করবে, থার্ডবার একটু বেটার করবে, ফোর্থবার যে ঠিক করে ফেলবে আর কি, ফিফথবার যে আমাকে আর দরকার হবে না। দ্য রিজন অ্যানালাইজ, যেটা বললাম অ্যানালাইজেন বড় হয়ে গেছে, আমাকে দরকার নেই অ্যানালাইজেনের। অনেকের কাছে এটা হয়তো মনে হতে পারে এটা কন্ট্রোল ফ্রিক ব্যাপারটা হয়ে গেলে, কেন অ্যানালাইজেনে না গেলে কেমনে হবে আর কি। আই এনজয় যে আমাকে অ্যানালাইজেনের দরকার হয় না। আচ্ছা। বা আমাকে সপ্তাহে 2 দিন ডাকে বা 3 দিন বা 2টা ফোন কল করি, বাস কাজ হয়ে যায় আর কি। আই এনজয় দ্যাট পার্ট আর কি। So it's always like delegate the work. I try to delegate the work to the right team, and I try to nurture the right people at the right place. So এরপরে যেটা হয় basically you always have enough time. I do have enough time to think. I still have enough time to read books every single day. So I'm happy, they are happy, and company is growing আর কি। So win-win-win. আমি এই ইস্যুতে একটা কথা বলতে মনে হচ্ছে, কিছুদিন আগে আমি একটা ইন্টারভিউর জন্য সাদমান সাদিক ভাইকে ইন্টারভিউ করছিলাম, অ্যান্ড সে বললো যে দ্য গোল ইজ টু বি ভেরি রিপ্লেসেবল অ্যাট দি মানে এন্ড অফ ইউর লাইফ। মানে কি, মানে হচ্ছে আমি যে নলেজটা অ্যাকিউমুলেট করবো ওইটা আমি বইয়ের মাধ্যমে, ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে যাবো, সো দ্যাট আই এম রিপ্লেসেবল। এবং এই সেন্টিমেন্টটা কিন্তু ইউজুয়ালি পাই না, এটা আপনার কাছ থেকে পেলাম যে দ্য গোল ইজ যে আমি আমাকে রিপ্লেস করতে পারবো, বিকজ আই হেল্প মাই কোম্পানি এমপ্লয়িজ গ্রো। সো আমি যদি রিক্যাপ করি আপনার মানে কি প্রোডাক্টিভিটি হ্যাকস, একটা হচ্ছে বাসার সবসময় অফিসের পাশে রাখা, টাইম কমিউটটা কমিয়ে, কমিউটিং টাইমটা কমিয়ে দেয় এবং ওখানে থেকে অনেক টাইম বাঁচে, সব কিছু ক্যালেন্ডার অর্গানাইজ রাখে, স্টার্টিং ফ্রম ওয়েন ইউ উইল গো টু স্লিপ অ্যান্ড লাইক প্রত্যেকটা মিটিং সব কিছু, নেভার কম্প্রোমাইজ অন ইউর স্লিপ, 7 hours স্লিপ হবে, উইচ কিপস ইউ প্রোডাক্টিভ। আরেকটা হচ্ছে মাইক্রো ম্যানেজ না করা, সাচ দ্যাট এমপ্লয়িজ ক্যান গ্রো। হ্যাঁ, অনেক আই গেস এগুলো মানে মানে কি লেআউট করা ইজি, বাট ফলো করাটা আই গেস ডিফিকাল্ট। এটা একদিনে কখনো হবে না। দিস শুড নট বি সামথিং উইচ ইজ গোল ওরিয়েন্টেড, দিস শুড বি লাইক পার্ট অফ দ্য লাইফস্টাইল। সো এটা যদি আমি ডিসাইড করে যাচ্ছি, ঠিক আছে আমি আগামী 2 সপ্তাহ ঠিক মতো এটা মাইক্রো ম্যানেজ করবো না আর কি। 2 সপ্তাহ করে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমি করলাম, যদি বছর সাকসেসফুলি করলাম না, হোয়াটস মাই রিওয়ার্ড আর কি, আমি মাইক্রো ম্যানেজ করবো আর কি। সো দিস শুড নট হ্যাপেন, দিস শুড বি পার্ট অফ এ রেগুলার লাইফস্টাইল। So বললাম যে my fiance, when she was my girlfriend, she was like, hey, we're supposed to go to a date and you're putting this on your calendar, you're sending me calendar invites, like this is not professional, this is personal. হচ্ছে না, just to make sure that I don't forget about it, just to make sure that you don't forget about it, that we actually like keep our works organized in such a way that I get free before the date time. Okay. So
এই জন্য আমি চেষ্টা করেছি এবং এখন এটা করতে পারি। So far it has been working. So far it has been working. আমি একটা পড়ছিলাম স্টাডি অন হিউম্যান ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ম্যাকিনজি কোম্পানির স্টাডিতে বলে একটা ফ্যাক্টর যেটা আমরা ইউজুয়ালি ভাবি না বাট অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ীদের সাকসেস ডিটারমাইন করে ওটা হচ্ছে দেয়ার কমিউট টাইম। সো এটা আবার আর কি ইট ওয়ার্ক আমি জানতাম না আর কি, বাট অনেক যে ধরেন অনেক সময় ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সও এমপ্লয়ের সাকসেস ডিটারমাইন করে না বাট কমিউট টাইম ডিটারমাইন করে। তারপর ম্যানেজার তাকে কি কাজ দেয় ওইটা তার সাকসেস ডিটারমাইন করে, যে ম্যানেজারকে তাকে ওনারশিপ দিচ্ছে নাকি কাজে। সো হ্যাঁ এখন জানলে ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক। আই এম অন দ্য রাইট ট্র্যাক প্রবাবলি। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ওটা হচ্ছে যে আপনি বললেন যে মাইক্রো ম্যানেজ করেন না বা ইউ লেট ইউর টিম গ্রো। ধরেন একটা এমপ্লয়ি যেটা আপনার সুপারভিশনে এরকম ওনারশিপ নিয়ে কাজে একটা ভুল করলো, হাউ ডু ইউ ডিল উইথ ইট? একটা জিনিস একটু ক্লারিফাই করি, অল 12 years of my life and career life I never used the word employee. আচ্ছা। So I call every single one of them my family, my work family. I don't call them resources, I call them assets. And I try to treat them with family as much as possible. So if a colleague makes a mistake, that's your question. So depends on the, of course, the amount of the মিস্টেকটার সাইজটার উপর আসলে ডিপেন্ড করে, বাট আইডিয়ালি হোয়াট দ্য সিনারিও উই ট্রাই টু ফলো, সবসময় যে পারি তা না, লাইক দ্য ফার্স্ট ওয়ান, ডু নট রাইট, দিস ইজ হাউ ইট শুড হ্যাভ বিন ডান। ইফ ইট রিপিটস এগেন দেন এটা তো তখন হচ্ছে লাইক উই ট্রাই টু লাইক বি আ বিট মোর হার্শ। দ্য ফার্স্ট ওয়ান উই অলওয়েজ ট্রাই টু টিচ, উই অলওয়েজ ট্রাই টু লার্ন। সেকেন্ড ওয়ান আর একটু বেটার কি। থার্ড ওয়ান যদি সেম মিস্টেক করে, দেন আই এম শিওর লাইক হি ইজ নট দ্য রাইট ফিট ফর দ্যাট পার্টিকুলার রোল। মেবি হি ইজ গুড ফর সাম আদার রোল, মেবি সামওয়ান এলস শুড অ্যাকচুয়ালি লাইক রিপ্লেস হিম অর হার অন দ্যাট রোল আর কি। সো দেন উই কনসিডার ওই জায়গাটাতে আমরা সুইচ করার। যেটা একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, we have a program called the YPP. We call it Young Pilot Program. So pilot works both way, goes and flight, our pilot. So we take like interns 6 মাসের জন্য, এবং ওরা 6 মাসে ওদেরকে ডিফারেন্ট, কোনো মাসে কাজ রিপিট হয় না। আজকে তারা মার্কেটিংয়ে কাজ করবে, কালকে তারা প্রোডাক্টে কাজ করবে, তারপরের মাসে তারা কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সে কাজ করবে, তারপর একটাতে তারা কাজ করবে। সো দ্যাট উই ফাইন্ড আউট যে বেসিক্যালি হোয়াটস দেয়ার সুইট স্পট, কোন জায়গাটাতে আসলে সে ভুলটা বেশি করে। সো ইভেনচুয়ালি দেখা যায় কি আলটিমেটলি যে বেসিক্যালি একটা না একটা পর্যায়ে যে বেসিক্যালি উই ফাইন্ড দ্য রাইট রোল ফর দেম আর কি। সো when they graduate their internship, if they graduate, they actually know যে বেসিক্যালি which department they want to join. সো প্রত্যেকটা মিস্টেক করে কিন্তু বেসিক্যালি একটা পর্যায়ে বেসিক্যালি চলে আসে ওই জায়গাটা, যখন সে বুঝতে পারে যে না, দিস ইজ দ্য রাইট রোল ফর মি। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ এনজয় ইউর ওয়ার্ক, আদারওয়াইজ I'm sorry, like you can't actually like grow মানে to your full potential. I started loving social media. I made that my career. Digital agency. I love traveling. I made that my career as well. Travel agency now. আমি আপনার প্রোফাইল যখন পড়ছিলাম তখন দেখলাম যে পিপলস চ্যাম্পিয়ন অ্যানালাইজার্স, অ্যান্ড নাও ইট মেক সেন্স কেন হয়তো রিয়েলি কেয়ার অ্যাবাউট যারা আপনার সাথে ওয়ার্ক করছে একই কোম্পানিতে। আই হ্যাড এ কোয়েশ্চেন উইথ রিগার্ডস টু মানে কি ডিজিটাল মার্কেটিং যে স্পেসটা, বর্তমানে ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেসটা অনেক স্যাচুরেটেড। সো ওখানে ভালো করার জন্য হোয়াট মানে কি হোয়াট উইল আ কোম্পানি হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড? So continuous innovation, it's that simple. You do not follow like, okay, everyone is doing that, আমি ওইটা করবো আর কি। You try to be that one guy in the room that when you walk in everyone looks out আর কি, oh man, that guy is here আর কি। Do one work but make sure that work actually like generates talkability, like everyone is talking about that. Just একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, ধরো 2013-এ আমাদের বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট ছিল আমরা রেক্স পোস্ট করেছি, বাংলাদেশের ফার্স্ট এভার অনলাইন ভিডিও করেছি, বিকেম ক্রেজি ভাইরাল এন্ড এভরিথিং। 2014 এসে যে আমরা এরকম ব্র্যান্ড ভিডিও ক্যাম্পেইন করেছি। 2015 এসে বেসিক্যালি আমরা যে এঙ্গেজমেন্ট ড্রিভেন এরকম একটা ক্যাম্পেইন করেছি, ক্লোজ আপ কাছে এসে গল্প করেছি, এই করেছে। এইগুলো সব আপনাদের যতগুলো চিনি মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, হ্যাঁ সবগুলো দেখে আপনাদের। 2018-এ এসে আমাদের ফেভারিট ক্যাম্পেইন কিন্তু এগুলো না। আমি কিন্তু যদি বলি যে রেক্সপোজ যদি আমি এখন করতাম আবার এটা কি আমার ফেভারিট ক্যাম্পেইন হতো না। 2018-এ আমার গোলটা হচ্ছে বা অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আমরা বিকাশ অ্যাপ ডাউনলোড ক্যাম্পেইন সবচেয়ে চিপেস্ট খরচে মানুষকে ডাউনলোড করাতে পেরেছি আর কি। So we changed our goal constantly kintu. When market was when no one was making video, we were making videos. We still make videos, but now the goal is
how to generate more sales, not about leads, forget about leads, how to make sure we can actually like have more people downloading my app, and how actually can make sure that people are using the app আর কি. The goals have shifted. So it's us who changed our policy, who changed our change the way we think. So advice হচ্ছে একটা যে basically digital marketing, yes, 1000 plus digital agencies. If you want to open one, do open one, of course, because 22% of the total marketing expenditure only goes to digital marketing now. We still have a long way to grow. But make sure that you do not follow আচ্ছা হ্যাঁ এই যে সবাই যেটা করে ফর্মুলা, একটা ভিজুয়ালাইজার নিব, একটা এটা নিব, একটা কপি রাইটার নিব, একটা প্ল্যানার নিব, এটা বানাবো এটা হয়ে গেল আর কি. No, do one thing that no one is doing. Try to be that guy. So বর্তমানে ধরেন আপনারটা হচ্ছে কতটা কম কস্টে I can increase generate sales, increase sales per have. আচ্ছা, সো প্রত্যেকটা ইয়ারে নতুন গোল সেট করা, নতুন মেট্রিক বানানো টু ডিফাইন সাকসেস. Absolutely. আপনি হয়তোবা দেখেছেন যে বর্তমানে স্যাচুরেটেড স্পেসে অনেক মানে কি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে বলেন বা ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বলেন, অনেকের অনেক অ্যাডভাইস আছে. এর মধ্যে কি আপনি একটা বাজে অ্যাডভাইস আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে এগুলা আপনার এক্সপিরিয়েন্সের দ্য থিংস ইউ শুড নট ডু ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে? Bad experience. Bad advice. Bad advice. Oh wow. Okay. So the thing that I hated about this industry particularly, what people try to do is they hire low cost visualizers. They try to produce low cost content, and they try to sell to the client at a low cost, so which means average industry যে প্রাইসটা সেটা অনেক কমায় নিয়ে আসে আর কি তারা. হ্যাঁ হয়তো আমরা এফেক্ট কম হয়েছে বিকজ উই হ্যাভ বিন দেয়ার ফর এ লং টাইম, তাও যে এফেক্ট হয়নি তা থেকে অবশ্যই এফেক্ট হয়েছে. বাট মিড লেভেল এজেন্সিজ যারা অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ দ্য পোটেনশিয়াল টু গ্রো মোর, যখন ওদেরকে ওদের প্রাইস কমাতে হচ্ছে মার্কেট কম্পিটিটিভ করার জন্য, ওই জায়গাটাতে যে তারা হ্যাম্পার হচ্ছে, ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিটাতে হ্যাম্পার হচ্ছে, এবং ক্লায়েন্টের জন্য তো ইটস এ বিগ থিং আর কি. ও ম্যান প্রাইস কমে এসছে আরও ভালো আর কি. সো সবাই যেটা বলে, আরে ভাই জাস্ট ফাইন্ড দ্য লো কস্ট সলিউশন অ্যান্ড ক্রিয়েট দ্য low cost best product আর কি. There is no such thing called low cost best product. It's the best product, the period. No such thing called low cost. So never try to think of, আমার কথা হচ্ছে like if I am premium, I should sell premium. It's that simple. Not Apple-এর মতো. Not Apple-এর মতো, exactly. So that's where it should always be আর কি. মানুষ এই অ্যাডভাইসটা সবসময় সবাইকে দেয় যারা ডিজিটাল করতে আসে বা নতুন করতে চায় আর কি. Wrong. Second of all হচ্ছে basically digital বলতে digital, since we are talking about digital marketing, people think especially in Bangladesh like okay, digital means Facebook. I can create something on Facebook, I can create a video and that's it, done and everything. Wrong again. Yes, people are spending time on Facebook, but that doesn't mean digital is only Facebook. It's absolutely responsibility of us. How can we create more meaningful experience which leads to more towards sale in other than Facebook? এরকম কয়েকটা multi-channel experience. Of course, like we do like all sorts of channels. We work with the local publishers. We use programmatic ad platforms. We use ad exchange server. আমরা ডাইনামিক রিটার্গেটিং করি, ইডিএমও করি, ডাইনামিক এসএমএসও করি, সব কিন্তু সার্ভার থেকে এক জায়গা থেকে হচ্ছে আর কি. সো সেম ডেটাবেস আমরা কাস্টম অডিয়েন্সকে রিটার্গেট করছি. সো মেনি থিংস দ্যাট ইউ অ্যাকচুয়ালি ক্যান ডু, নট জাস্ট অনলি ইন ফেসবুক. সো ক্লায়েন্টের জন্য বেসিক্যালি তারা সবসময় যে ভুলটা করে, যে ব্যাড অ্যাডভাইসটা দেয় হচ্ছে ভাই কস্ট কমান, আমার সিপিএম কম হতে হবে আর কি. ডাজন্ট ম্যাটার, তোমার সিপিএম কম হওয়ার দরকার নেই, রাদার কস্ট পার কনভার্সন কত হাই হয়ে রেশিওটা কত আছে সেটাতে ফোকাস করো আর কি. তো দেশে লেখে হ্যাঁ আমরা এত রিচ করতে পেরেছি এত কম টাকায়, সেলস কত, কনভার্সন কি হচ্ছে, রাদার ফোকাস অন কস্ট পার অ্যাকশন or কস্ট পার ইনস্টলেশন. So final sales funnel absolutely. So আমরা ফানেলটা দেখি না, we see the first part of the funnel and we try to মাঝখানে একটা জায়গায় যে রেজাল্ট নিয়ে আমরা অনেক খুশি থাকি আর কি. নট রাইট আর কি. সো এখনও আমি সব ক্লায়েন্টরা আমার যারা যারা কাজ করেছে বা করে মোটামুটি বাংলাদেশের সবাই কম বেশি কাজ করেছে বড় বড় ব্র্যান্ডরা, everyone knows that analyzing is expensive, but we still have the biggest number of brand with us আর কি. অনেকে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়, they come back just like crazy ex-girlfriend আর কি, আমাদেরকে ছাড়া থাকতে পারে না আর কি. So they always come back because we know like we are expensive, but we deliver you the best expensive results as well, expensive results for your brand as well. So মানে এই কনফিডেন্স থাকে দ্যাট আমার প্রোডাক্ট প্রিমিয়াম, এটাকে আমি লো কস্টে করবো না, আর টু ফোকাস অন দ্য মানে কি শেষ
part of the sales Absolutely. funnel, final Absolutely. objective. Absolutely. Like after this interview is done, I have a call with Red Bull Thailand team. আচ্ছা So the only reason, the way that I'm jumping into this call, so they made a big mistake. So there's supposed to be a big promotion একটা হওয়ার কথা ছিল মার্চ থেকে, যেটা শুরু মানে বটলের গায়ে একটা সিপি আর কি কনজিউমার প্রমোশন লঞ্চ করে দিলে মানুষ 1 মিলিয়ন চেস জিততে পারবে, 1 মিলিয়ন মায়ানমার টাকা আর কি জিততে পারবে। বটলটা লিক হয়ে গেছে। সো যে বটে মানুষ সেটা কোডগুলো দেওয়ার কথা, কোডটা লিক হয়ে গেছে, মানুষ অলরেডি দেওয়া শুরু করেছে আর কি। সো ইটস আ ক্রাইসিস অ্যান্ড সি it's a promotion in Myanmar. Thailand team is actually like waiting for us to jump into the call and actually like give them a way out. So that they have this, and Red Bull is a global brand. it is So and Thailand is the head office of Red Bull, by the way, globally. আচ্ছা জানতাম না এটা So they are the one actually like waiting for us to get into the call and to solve this problem, because they have that amount of confidence in us, in Analyzer, and that's what makes me happy. Like okay, maybe like we have done something in life, maybe like something that we actually can look back and actually be proud of. আচ্ছা আমার ইয়েতে একটা থটস ছিল যে ধরেন আমি একটা অন্টারপ্রেনার, হ্যাঁ, বা আমি সামওয়ান যে একটা ইনোভেটর বা একটা কোম্পানি আছে, একটা আইডিয়া আছে, হাউ ক্যান আই ইউজ গোজাইনার প্ল্যাটফর্ম ফর মাই বেনিফিট? As an entrepreneur of what, মানে কোনো specific industry or ধরেন একটা স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি, মানে অ্যাজ আ মানে ইনোভেটর হিসেবে মানে কি গোজাইনার প্ল্যাটফর্মটা আমি কীভাবে ইউজ করতে পারবো যার ধরেন ট্রাভেলিং করার ইচ্ছা নেই বা Okay, very interesting. So as an consumer end থেকে যদি বলতাম, of course like whenever you want to travel, you come to Gozan and you find the thing okay. Let's say you're not a traveler, but you are just an avid entrepreneur who's studying tech, who's studying like other startups as well okay. I would say the biggest thing that I actually can give you from Gozan is actually our failure stories. Like how we failed and we failed again and we failed again until we become better okay. So see the iteration of the brand. So first time আমরা কিরকম ছিলাম, কি কালার টোন ইউজ করতাম, কেন এটা ইউজ করতাম, ওখান থেকে কোন জায়গাটা আসলাম, কেন আসলাম, our industry got mature or not, or কোন জায়গাটা থেকে। Gozayan, we try to save approximately 365 data per users যারা প্ল্যাটফর্মে আসে। So we try to create profile for everyone. Why we do that? So find out the insights. So of course, if we have access to Gozayan and everything, okay, why we are doing insights-driven product? Why we are doing actually like insights-driven strategy that actually like helps a company grow? Traveling is of course big in the whole world. Traveling in Bangladesh is not equal to traveling in a first world country. Completely different market. It's a very offline-driven market. So how the biggest learning that I actually can give you from Gozayan, how we are converting offline to online, and how we are actually like recreating the way people think travel in Bangladesh. That's the learning that actually I can offer to you. আচ্ছা, মানে কি কিভাবে প্রোডাক্টটা রিটারেট করতে হয়, কিভাবে ইনসাইট ড্রিভেন একটা কোম্পানি চালাতে হয়, ওই স্টোরিগুলো ইউ ক্যান মানে কি প্রোভাইড টু একটা অ্যাসপায়ারিং এন্টারপ্রেনার যদি দে Of course. গোজ অ্যান্ড আচ্ছা দিস মাইট বি আ টাফ কোয়েশ্চেন। ওটা হচ্ছে ধরেন আমি একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, আমি ইউটিউবার, ওর ধরেন আমি অথর, আমি বই লিখি, আমি আপনার সাথে একদিন চা খেতে বসলাম যে ভাইয়া বলেন what are the steps of creating a successful digital marketing campaign? What would you say? So I can tell you like, sorry bhai, I don't have the answer, but I can tell you 100 ways you can create a failed digital campaign. That's it. You follow that 100 and you don't repeat that, maybe you can create a successful campaign, because you can't create success. You can only give your best hoping it to be successful. That's it. But you can create failure. That's easy. So the thing that I can actually give you like 100 ways to create a failed digital campaign. কয়েকটা বলেন। Like like so many ways. Like don't think of your consumers. Like think of like how you can actually like good aesthetic. Think of actually like forget about your target group. Just do like low cost spending, low cost content, or like forget about the funnel. Forget about the objective. Just spend. Okay. So অনেক ভাবে actually like create করা যায় আর কি। So those are the things that I actually can tell you. You can perhaps don't repeat that, and actually like maybe or just maybe it will be a successful campaign. Because success, যেটা বলছিলাম, success you can't create success আর কি। You can give your best hoping it to be successful.
কথা খুব ভালো লাগলো। যেগুলো বুঝলাম ফেইলিয়ারের ইয়েটা, একটা হচ্ছে যে কাস্টমার নিয়ে না ভাবা, তারপর হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ বেসিক টিজি নিয়ে কাজ করে। আরে যদি বাংলাদেশের কারেন্ট পার্সপেক্টিভে বলি, বেশিরভাগ ব্র্যান্ডিং চিন্তা করে ও আমি যেরকম আমার কাস্টমার তো সেরকমই হবে আর কি, বা আরে আমার কাস্টমার তো যে গুলিশান বনানী ধানমন্ডিতে থাকে আর কি, নো ইউর কাস্টমার বাগুড়ার একটা কোনার একটা গ্রামে হয়তো তোমার কাস্টমার হতে পারে আর কি, ওটা যশোর একটা ছেলে তোমার কাস্টমার হতে পারে। ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম ইন অ্যান এসি রুম। This is what we always try to do, by the way. Whenever we try to go for a নতুন একটা ক্লায়েন্ট যখন অনবোর্ড করবো অনেক সময় নিই, আমরা না মার্কেটে যাই, আমি যাই, নিজে যাই, দোকানে যাই, মানুষের সাথে কথা বলি, কাস্টমারদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি, দেখি কারা দাঁড়ায় থাকি আধা ঘন্টার পর ঘন্টা, দেখি কারা এসে কিনছে, যারা কিনছে ওদের সাথে যে কথা বলি যে ভাই আপনি কী করেন, কোথায় আছেন, এরকম কী করেন। উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মাইন্ডসেট অফ দ্য কাস্টমার। এফজিডি সার্ভে এগুলো খুব নর্মাল, এগুলো সবাই করে, এগুলো আমরাও করি, বাট উই ট্রাই টু টক উইথ দ্য কনজিউমার্স। সো ইভেন ইফ এটা যদি কোনো বাইরের ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করি, আমরা মার্কেটে পড়ে থাকি আর কি ফার্স্টে, যে দেখার জন্য আসলে কাস্টমারটা কে, তার থট প্রসেসটা কী আর কি। সো আনলেস অর আনটিল ইউ গেট দ্যাট ফিল, ইউ কনসিডার, ইউ পুট দেম ইন দেয়ার শুজ, ইউ অ্যাকচুয়ালি ক্যান ক্রিয়েট সামথিং দ্যাট হোপিং দ্যাট দে আর গোনা বাই ফ্রম ইউর কমিউনিকেশন। দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস আর কি। সো দিস ইজ everybody makes that mistake. Okay, we try to create strategies sitting in an AC room. It doesn't work like that. You have to be in the ground. You have to put your feet on the ground. You have to understand the value of your consumer, understand their insights, their behavior, and then put yourself in their shoe. What would you like? Then try to create the sweet spot. আপনি কি বলবেন যে যখন মানে কি স্টার্টেড এভাবে করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য মাইন্ডসেট অফ দ্য কাস্টমার, প্রত্যেকটা কাস্টমার মানে খুবই ইউনিক, নাকি কাস্টমারদের মাঝে গ্রুপস করা যায়? অলওয়েজ গ্রুপস করা যায়। আমার লাইফের সবচেয়ে বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে কি, উই অ্যানালাইজে 2012 উই ক্রিয়েটেড আ সফটওয়্যার ফর ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো। উই ট্রাই টু অটোমেট দেয়ার এন্টায়ার সেল সলিউশন, ডিস্ট্রিবিউটার পার্ট থেকে সেকেন্ডারি টার্শিয়ারি সেল পর্যন্ত। ইট ওয়াজ এ ম্যাসিভ থিং। ইটস ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সফটওয়্যার দ্যাট উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড ইন অ্যানালাইজেন। While pitching for the idea, we didn't get our work order at that time. For 3 weeks, I was in the road from morning to evening. So আমি অ্যাকচুয়ালি নিজে যে সিগারেট বিক্রি করছি, একটা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ যেভাবে যে দোকানে সিগারেট বিক্রি করে, প্রথমে ওদের সাথে যেতাম, তারপর নিজে একা যেতাম আর কি, মানে পারমিশন নিয়ে অফকোর্স আর কি, মানে রিসিট কাটতাম, দিতাম, ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করতাম, দোকানদারের প্রোফাইল, সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভটার প্রোফাইল, সেল করে আসার পর ওকে বেসিক্যালি বিকালবেলায় হাউজে এসে বেসিক্যালি একটা কাগজে বেসিক্যালি ইনপুট দিতে হতো টালি খাতায়, ওর লেখাগুলো আমি নিজে লিখতাম আর কি। সো অফকোর্স নট মি, অ্যালং উইথ মাই 4 other team members, but 3 weeks we were in the ground, we were sunburned, tan and everything, but we actually sold cigarette to the dokandars because we needed to know the process. We cannot create a software like without understanding like how BAT works, just sitting in an AC room. It doesn't work like that. So this is like one of my biggest experience, one of my biggest story that I like to recall every time. Like, okay, this is how you create a software. কাস্টমারের মাইন্ডসেটে যাওয়া, যে কাস্টমার জার্নিটা কিরকম হয়, তারপর হচ্ছে ফাইনাল স্টেপটা কি, ওখানে যেতে যেতে কাস্টমার থট প্রসেসটা কি থাকে, এটা উই আর নট ডুইং এনাফ। Absolutely, we don't do enough. You're meeting Light Castle একটু পরে, so you will know better from him actually, like basically like how a proper research should be done on behalf of everything আর কি। See, even if like I make good presentations, I make good PPTs, I give good presentation, decent presentation. There was one time like আমি প্রেজেন্টেশন বানাতে বসতাম, তাপ আরে খুব অ্যাস্থেটিক সুন্দর প্রেজেন্টেশন, আরে বলার সময় আর ভালো করে বলবো আর কি। নাও প্রবাবলি হয়তো কিছুটা ম্যাচিউর হয়েছে আর কি। এখন ইভেন ইফ ইটস জাস্ট ওয়ান স্লাইড, প্রবাবলি আমি আগে চিন্তা করি 40 মিনিট, তারপরে বানাই 5 মিনিট আর কি। সো গিভ মোর থট, যে দেখবে আসলে এখানে কী ডেটা থাকা উচিত আর কি। ইটস নট অ্যাবাউট জাস্ট অ্যাস্থেটিক এনিমোর, ইট শুড বি মোর ডেটা ড্রিভেন, শুড বি মোর ইনফরমেশন ওরিয়েন্টেড, অ্যান্ড ইট শুড বি লাইক যে দেখবে ও কী জানে, ও কীভাবে চিন্তা করে আর কি। ইটস অলওয়েজ দ্য পিপল আদার সাইড অফ দ্য টেবল, আর এর বাইরে কিছু না আর কি কখনো। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে, ধরেন আমি একটা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ঠিক আছে, আমি পড়াশোনা করছি, কিছুদিন পর গ্র্যাজুয়েট করবো, একটা কোম্পানিতে ওয়ার্ক করার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করছি। হোয়াট আর স্কিলস আই শুড ডেভেলপ, মানে কি ধরেন আপনার মতো কোম্পানিরা হোয়াট আর দে লুকিং ফর ইন এমপ্লয়িজ? সো উই ডোন্ট লুক ফর ট্যালেন্টস, আচ্ছা, we look for passion. আচ্ছা, That's simple. Talent you can learn,
বাট তোমার যদি প্যাশন বা ওই হাংরিনেসটা না থাকে আর কি, তাহলে ইউ কান্ট অ্যাকচুয়ালি লাইক ইউ কান্ট বি এ গুড অ্যাসেট টু আস. So we saw a lot of talented people who comes in but who gets a good offer, he just like jumps into it, সাথে সাথে হয়তো চলে যাচ্ছে আর কি. হয়তো পরে কেউ কেউ রিগ্রেট করছে, পরে কেউ কেউ করছে না, and everything. But the people who are hungry, who are passionate, who wants to learn, they don't value, let's say, only the salary. They also value the mentor, they also value the work culture, work environment, and they also value the potential of the company. So যারা এইগুলাকে ভ্যালু করতে পারে বা যারা ওই ব্যাপারে ওই ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে প্যাশনেট থাকে, we only look for those people. এটা আমি ডেমনস্ট্রেট করবো কিভাবে? So what we do is we don't do interviews. আচ্ছা. So what we do discussions. So basically first day we discuss. For the first day we do a group. So there are like few steps. প্রথমে আমরা একটা অনলাইন একটা এক্সাম নিই, একটা অ্যাসেসমেন্ট করি, তারপর একটা 1-to-1 ডিসকাশন হয়, or 3-to-1 or 2-to-1, মানে হয়তো এইচআর এবং রিলেভেন্ট ডিপার্টমেন্ট ডিসকাশনের পরে তাকে একটা টাস্ক বানাতে দেওয়া হয়, এটা অ্যানালাইজও করতে হবে, এটা একটা গোজানো করি আর কি. সেই টাস্কটা নট নেসেসারি ইট হ্যাজ টু বি অ্যান একাডেমিক অর এক্স্যাক্টলি টাস্ক আর কি, বাট রাদার একটু উইয়ার্ড টাস্ক হতে পারে অনেক সময় আর কি. দ্যাটস লাইক Sherlock wants to travel. How can Gozayan convert Sherlock? Because Sherlock প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো জিনিস অ্যাসেস করে আর কি. তো Sherlock বেসিক্যালি একবার আসার পরে যদি কোনো ভুল না খুঁজে এই সাইটে ঢুকে, বা Sherlock যদি এখন এই সাইটে এসে ঢুকতো, ও কীভাবে কী ভুল খুঁজে পেত. আচ্ছা. So the people who's passionate, of course the assignment should be given to someone who knows Sherlock. So এরকমভাবে যেরকম ছোটো ছোটো জিনিসটা আমরা কাজ করি আর কি. সো তখন না যা এক ধরনের মানুষ থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো মতো এটা ভুল এটা করে দেয়, আর তাদের মনে হচ্ছে মজা পেয়ে যায়, তারা তখন ছোটোখাটো ডিটেল খুঁজে বের করে, এবং আমরা নিজেরা দেখছি অনেক সময় অ্যাক্টিং করে দেখে, নিজেরা আর কি ভিডিও বানিয়ে নিয়ে আসে আর কি, যে সারকে কীভাবে করবে আর কি. অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইউ নো দিস গাই ইজ হাউ মাচ প্যাশন. ওকে এখনো চাকরিটা হয় নাই, হি স্টিল এক্সামিং, বাট ওই প্যাশনটা আছে, হি ওয়েন্ট দ্যাট এক্সট্রা মাইল টু ক্রিয়েট সামথিং বিকজ হি লাভ ডুইং দ্যাট আর কি. So that's how we know আর কি. তারপরে যে not that 100% times we are correct তা তো না. So basically we do evaluation every 6 months every quarter নতুনদের ক্ষেত্রে এটা করি এবং মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করি গ্রো করতে. তো আপনার কাছে ধরেন প্যাশন ওভার ট্যালেন্ট, any given day প্যাশন ইন আ সেন্স যে কেউ উইল গো অ্যাবভ অ্যান্ড বিয়ন্ড হোয়াটস এক্সপেক্টেড, কাজ করার জন্য কাজ করা না, কাজ করা বিকজ আই ওয়ান্ট টু প্রোডিউস সামথিং এক্সেলেন্ট. আচ্ছা, সো this is almost bring us to the end of our interview. The final question হচ্ছে আপনি personally what are your goals for the next 5 years? Next 5 years? Wow. Okay. আমার অনেকগুলোতে আসি একটা করে আর কি. So in terms of analyzing, we want to go one step bigger. We want to be let's just put it this way. At one point of time, we thought like we're going to be a global advertising giant. Now we know that's too far-fetched, but rather now why don't we, if you can beat them, join them. So we want to be a part of a global advertising giant. So within the next 5 years, we want to shake hands with some giants and we want to grow together in multiple regions. We want to be across Asia. For Gozayan, in 5 years, we want to change the way people think travel in Bangladesh. We want to change the entire ecosystem of travel. Bangladesh is a beautiful country. We have beach, we have mountain, we have every single thing. Still foreigners or the tourists, they don't come to Bangladesh. They come to India, they come to Nepal, they go to Myanmar, Vietnam, not Bangladesh. The ecosystem infrastructure is not there. We're going to work so hard. We're going to make Gozayan a big company in the name. We're going to create a brand in Bangladesh that will work outside Bangladesh, that will actually be present in other countries. That's where we want to be. We want to grow the ecosystem of Bangladesh. Like people would love to travel in Bangladesh, and we want to take Gozayan outside the country and be proud of a Bangladeshi brand যারা বাংলাদেশের বাইরে কাজ করে আর কি. That's my goal for Gozayan. আমি আমার অনেক ভেঙে গোল করি আর কি. Personal life goal within 5 years, of course, I have been only to 18 countries. Only to 18 countries. I want to, the number should be 50 plus. Well, actually, within 5 years, it should be close to 70 actually. I want to be a father. I want to be a father, a biological father, within next 5 years, of course. I'm getting married next year. So, yeah, should be here. So I want to give more time to my wife, my future wife, to my family, and I want to, one of the biggest goal in my life is I want to be the best father in the world. So we analyze it, we call ourselves best in the world. A lot of people think কেন ভাই কেউ বলে না তো আমাদেরকে যেন আমরা নিজেদেরকে বলি আর কি. But in fatherhood I want to be the best father in the world আর কি.
So I want to be present when my kid is born, and I want to be with them in every single journey. Within 5 years, I think he or she will be here. So this is like one of my biggest goals. And one of my personal goal, which might not be in 5 years, but at some point of time, I want to be, after I retire, hopefully, I want to be a mystery novel writer, an English mystery novel writer. Some point of time in the future. Okay. I don't know, like it's maybe too far fetched, but who knows where life will take you. Very ambitious goals. You always set your bar high so that actually can you go for higher. But when the problem has never been people dream too big. The problem is exactly. small. Even if I achieve like 70% of my goals, that's a lot. 70টা country হলো না 60টা হলো Exactly. I'll take the week. Yeah. Exactly. It was lovely talking to you. Thank you, Siam. Thank for you. your time. I hope মানুষজনের useful লাগবে insights গুলো. Stay updated with the Bangladeshi perspective. It's on Facebook. We'll be expanding to websites. We're already on YouTube. এবং আরো বড় করব project as more content keeps coming in. Thank you very much, and I'm actually like thankful to you that a brilliant mind like you, a brilliant platform like Bangladeshi Perspective considered me a talented guy, which I'm not. Again, I'm saying, but so for this time, for your effort to to take this interview with me, I really appreciate that. Thank you very much. This tournament, it's only a reconfirmation of them as a growing